Good morning, friends. On the today's lecture, we are going to start the second content of our chapter number second is the principle of banking sector. In the last lecture, we studied about what is the main function of bank, right? In the last lecture, we studied what the bank is engaged. Bank engaged into the accepting the deposits and provide the loan. Apart from that, it also provide the locker system. It also exchange your bills after it also, you can say, the discount your bills. Apart from that, it engaged into the merchant banking. It provide the financial advisor advising to the customer. Means the number of function undertaken by the commercial bank. But the main question will be asked regarding to this content will be the principle of banking. Which principle they have to undertake? Means some principles are there. Whenever the financial institutes is established like a bank, they have to follow some principles, and that question will be asked for the broad question for the 10 marks, right? What are the basic principles of the commercial bank? One is the principle regarding liquidity. Guys, first of all, you have to understand what is the meaning of liquidity. Okay, what is the liquidity? The liquidity means, the principle of liquidity means your cash holding capacity. Whenever you visit the bank, whenever you visit the ATM, sometimes you face the problem regarding cash. कधी कधी आपण ATM मध्ये जातो, पैसे काढायला जातो आणि पैसे निघतच नाही, म्हणजे त्या ATM ला कॅशच नसते, किंवा असली तर 2000च्या नोट असतात किंवा 500च्या नोट असतात, असं होतं. किंवा बँकेमध्ये जातो आपण, तर बँक म्हणते की कॅश प्रॉब्लेम आहे, तुम्ही उद्या या. म्हणजे धिस इज द लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इन द सेन्स तुमच्याकडं असलेलं कॅशचं प्रमाण. मग बँकेनं ते कॅशचं प्रमाण गरजेप्रमाणे मेंटेन केलं पाहिजे. हे फर्स्ट प्रिन्सिपल आहे. बिकॉज यू आर ॲक्सेप्टिंग द डिपॉझिट ऑफ द काउंटर पार्टी अँड व्हेन एव्हर ही डिमांड हिज मनी बॅक, यू हॅव टू गिव्ह इट. दॅट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव्ह हिम अ बॅक हिज मनी. सो यू हॅव टू मेंटेन दॅट लिक्विडिटी, वेदर इट इज इन ATM मशीन ऑर इन युअर बँक काउंटर. लिक्विडिटी असणं हे खूप जास्त गरजेचं असतं. मग आता इथं काय सांगितलं बघा, द प्रिन्सिपल ऑफ लिक्विडिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द कमर्शियल बँक. लिक्विडिटी इज रेफर्स टू द ॲबिलिटी ऑफ द ॲसेट टू कन्वर्ट इन टू cash without the loss within the short time. Paying the deposited money on the demand of the customer is called as a liquidity in the sense of banking. म्हणजे तुम्ही तुमच्या लेवलवर लिक्विडिटीची अरेंजमेंट तिथं केली पाहिजे, म्हणजे कॅश तुमच्याकडे असली पाहिजे. नाही तर अदरवाईज काय होतं, बऱ्याच वेळेस तुम्ही कस्टमरला इनकन्व्हिनियन्स देता आणि व्हेन कस्टमर इज अनसॅटिस्फाईड ही लिव्ह युअर बँक, असा मुद्दा होतो. सो तुम्हाला तुमची ॲबिलिटी रिगार्डिंग लिक्विडिटी मेंटेनन्स वाढवली पाहिजे. सो द फर्स्ट प्रिन्सिपल इज principle of liquidity. The second content is the principle of solvency. आता हे जे काही शब्द आहेत, आता पहिल्यांदा जो शब्द तुम्ही बघितला दॅट इज अ लिक्विडिटी. शब्द तुमच्यासाठी नवीन आहे, तुम्ही तिथं लिहून घेऊ शकता. ॲज इट इज ही स्लाईड तुम्हाला तिथं लिहून घ्यायची आहे. तिथं तुम्ही लिहू शकता की लिक्विडिटी इज नथिंग बट द कॅश होल्डिंग कॅपॅसिटी. ओके, म्हणजे तुमच्याकडे असलेलं कॅशचं प्रमाण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दुसरं आहे प्रिन्सिपल ऑफ सॉल्वन्सी. आता सॉल्वन्सी वर्ड इज न्यू फॉर यू. तुम्ही 12वीतून पासआउट झालेला आहात. सॉल्वन्सी हा शब्द तुम्ही पहिल्यांदाच तिथं ऐकत आहात. मग आता सॉल्वन्सी म्हणजे काय? द सॉल्वन्सी मीन्स the financial capability or the sufficiency in the capital. To stay this competitive market, the commercial bank have the sufficient capital. If the fund is not sufficient, then bank cannot run his business. The main source of the fund of the commercial bank is deposited money by the depositors through the different type of account. Depositors keep the cash in the bank especially for the safety. So the commercial bank must ensure the safety against the deposit fund. एक लक्षात घ्या, solvency means तुमची कॅपिटल कॅपॅसिटी किती आहे आणि तुम्ही ती वाढवली पाहिजे. बिकॉज यू नो आफ्टर 1991 द युनिव्हर्सल बँकिंग वी अडॉप्टेड, सो दॅट फॉरेन बँक्स आर एंटर्ड, प्रायव्हेट बँक्स आर एंटर, अँड व्हेन यू हॅव टू फेस द कॉम्पिटिशन विथ देम, देन डेफिनेटली यू हॅव द दॅट मच कॅपॅसिटी लेवल. तेवढी कॅपॅसिटी लेवल तिथं असली पाहिजे. आणि सो त्यामुळं तुम्ही तुमचं कॅपिटल वाढवलं पाहिजे. पण व्हॉट इज द सोर्स ऑफ कॅपिटल, व्हॉट इज द सोर्स ऑफ फंड? दॅट इज द डिपॉझिट विथ ॲक्सेप्टेड बाय द डिपॉझिटर. एखाद्या बँकेला फंडिंगचा मेन सोर्स कुठला असतो, तर डिपॉझिट्स विच ही ॲक्सेप्टेड बाय द काउंटर पार्टी. मग हे तुम्ही वाढवलं पाहिजे, तरच तुम्ही कॅपिटल ॲडिक्वेट व्हाल. आणि इफ यू हॅव अ सफिशियंट कॅपिटल देन यू कॅन इन्क्रीज युअर बिझनेस टू. कारण तुम्हाला जर कर्ज वाटायचे असेल तर तुमच्याकडे तेवढं सफिशियंट कॅपिटल हवं आहे. आणि एक लक्षात घ्या मित्रांनो, बँक चालवण्यासाठी, बँकेला प्रॉफिट कमवण्यासाठी मॅक्सिमम लोन तिथं प्रोव्हाइड केले गेले पाहिजे, तर आणि तरच बँक चालू शकते. अदरवाईज बँक हॅव टू फेस व्हेरियस प्रॉब्लेम्स. तर ह्याच्याशी रिगार्डिंग हे माहिती तुम्हाला तिथं असली पाहिजे. ओके, द सॉल्वन्सी मीन्स काय? द फायनान्शियल कॅपॅबिलिटी ऑफ द सफिशियन्सी इन द
capital, right? To stay in the competitive market, and the commercial bank must have the sufficient capital. The second principle is solvency. Solvency means the capacity of a capital. Next one is the principle of profitability. If you want to sustain in the market, guys, always remember, जर मार्केटमध्ये टिकून राहायचं असेल तर तिथं प्रॉफिट कमवला पाहिजे. मग you have to adopt the principle of profitability, where the main object of the commercial bank is to earn a profit. For earning the profit, the commercial bank have to make the investment by providing short-term loan. Before providing the loan to the commercial bank, have to compensate the certain amount of the money as a liquidity. Always remember की तुम्हाला जर प्रॉफिट कमवायचं असेल तर मॅक्सिमम लोन तिथं तुम्ही वाटले पाहिजेत, तुम्ही मॅक्सिमम इन्व्हेस्टमेंट्स तिथं केल्या पाहिजेत आणि त्याच्यानंतरच तुम्हाला तिथं प्रॉफिट मिळणार आहे. बिफोर प्रोव्हाइडिंग द लोन, कमर्शियल बँक हॅव टू कॉम्पन्सेट द सर्टन अमाऊंट ऑफ मनी ॲज अ लिक्विडिटी. बिफोर प्रोव्हाइडिंग द लोन, लक्षात घ्या, कमर्शियल बँकेनं कॉम्पन्सेट ऑफ द सर्टन अमाऊंट ऑफ द मनी ॲज अ लिक्विडिटी. लोन देताना म्हणजे प्रॉफिट कमवायचं आहे म्हणून जास्त प्रमाणात तुम्ही लोन वाटताय, बरोबर आहे, अरे परंतु तिथं तुम्ही त्याची प्रिकॉशन ही घेतली पाहिजे. काय सांगितले बघा, बिफोर प्रोव्हाइडिंग द लोन, कमर्शियल बँक हॅव टू कॉम्पन्सेट द सर्टन अमाऊंट ऑफ मनी ॲज अ लिक्विडिटी. पैसे म्हणजे एक लक्षात घ्या, बँक कशी चालती, समजा एनं बँकेकडे डिपॉझिट्स ठेवले, ते डिपॉझिट्स RBI बँक काय करत असती, बीला ॲज अ लोन म्हणून देत असती. मग ज्याला लोन म्हणून दिलेलं आहे त्याच्यावरती 12% व्याज आकारते आणि ज्यानं डिपॉझिट्स ठेवलेले आहेत त्याला 60% व्याज देते. मधला मार्जिन किती राहिला, 5%. त्यामध्ये बँकेनं स्वतःचे सगळे मेंटेनन्स, प्रॉफिट, एव्हरीथिंग दे हॅव टू डू विथ दॅट 5%. दॅट इट ऑल्सो कॉल्ड ॲज अ स्प्रेड. तो जो 5% जो गॅप आहे त्याला स्प्रेड असंही म्हणलं जातं. पण एक लक्षात घ्या, ज्या माणसानं तुमच्याकडे डिपॉझिट्स ठेवलेले आहेत, समजा त्यांना ते 5 वर्षासाठी तुमच्याकडे ठेवलेले आहेत आणि तुम्ही तेच डिपॉझिट ॲज अ लोन म्हणून पुढच्या पार्टीला दिले, ते देताना तुम्ही 10 वर्षासाठी दिले. मग तिथं प्रॉब्लेम असा अराईज होणार की 5 वर्षानंतर हा माणूस त्याचे पैसे मागायला माघारी येणार आणि मग तुमच्याकडे पैसे नसणार, कारण तुम्ही ते ऑलरेडी कुणाला तरी लोन म्हणून दिलेले असतात. मग अशा वेळेस असे प्रॉब्लेम्स तिथं अराईज होऊ नये. सो यू हॅव टू मेंटेन द लिक्विडिटी, की बाबा इन केस तो जर 5 वर्षाच्या आधी जरी पैसे मागायला आला तर आपल्याकडं तेवढ्या पैशाची तरतूद असली पाहिजे. बिकॉज यू आर युझिंग हिज मनी अँड व्हेन ही केम टू demand his money back, you should arrange the liquidity. So when you think about the profitability, you should also think about the liquidity. Means the 3 principle here we completed. One is the principle of liquidity, means cash holding capacity. Next one is the principle of solvency. Third one is the principle of profitability. Okay, next one is the principle of loan and investment. Always remember, the main source, लक्षात घ्या, the main source of the profit of the bank is granting the loan to the any individual or the organizational. Investment is the profitable and the sound source of income. The commercial bank invest in the business and investment सेक्टर्स. लक्षात घ्या, द मेन सोर्स ऑफ द प्रॉफिट. बँक कशातून चालणार आहे, मगाशी मी जसं सांगितलं की नुसते तुम्ही बँकेमध्ये पैसे ठेवले म्हणजे बँक चालली असं नाही होत. ते पैसे कुणीतरी कर्ज म्हणून मागितले पाहिजेत तर आणि तरच बँक तिथं चालणार आहे. म्हणून तर द मेन सोर्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द बँक इज ग्रँटिंग द loans to the any individual or the organization. The investment is the profitable and the sound source of the income. The commercial bank invest in the business and investment sectors. राईट, म्हणजे तुम्हाला प्रॉफिट कमवायचा असेल तर तुम्हाला इन्व्हेस्टमेंट्स केल्या पाहिजेत आणि तुम्हाला जर इन्व्हेस्टमेंट्स करायच्या असतील तर त्या तुम्ही बिझनेस आणि इन्व्हेस्टमेंट सेक्टर जे वेगवेगळे आहेत ज्यातून तुम्हाला रिटर्न्स चांगले मिळू शकतील अशा पद्धतीनं तुम्ही त्या इन्व्हेस्टमेंट्स केल्या पाहिजेत. कारण सेक्टोरियल चेंज आहे मुलांना, एक लक्षात घ्या, कधी कधी ॲग्रिकल्चर फ्लेजमध्ये चालतं, कधी इंडस्ट्री फ्लेजमध्ये चालते, तर कधी सर्व्हिस सेक्टर फ्लेजमध्ये चालतं. मग अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकॉनॉमी यू हॅव टू प्रोव्हाइड द लोन्स. दॅट इज युअर first we can say the priority. The next one is प्रिन्सिपल ऑफ सेव्हिंग. आता एक लक्षात ठेवा, बँक चालवायची म्हटल्यावर कॅपिटल जनरेट केलं पाहिजे आणि कॅपिटल आपण कसं जनरेट करणार, व्हॉट इज द सोर्स ऑफ सेव्हिंग टू ॲक्सेप्ट द डिपॉझिट्स. ओके, मग डिपॉझिट्स ॲक्सेप्ट केले पाहिजेत, कस्टमरला आपल्याकडे अट्रॅक्ट केलं पाहिजे फॉर द सेव्हिंग्स, तर दॅट इज ऑल्सो युअर प्रिन्सिपल. द कमर्शियल बँक कलेक्ट द फंड by creating saving facilities. The commercial bank try to collect the saving from the society, the surplus. Commercial bank make the investment from his saving to generate the profit. So the more saving, more investment and more profit. Always remember, if you attract the customer for the saving, if you increase the habit amongst the customer regarding saving, definitely people are saving the money or deposited their money in your bank, and which will help you
to increase the capital level of your bank, because when higher the saving, higher the capital generation, which will help for the higher investment and more profit. The next one is the principle of services. When you are engaged into the financial institute, you should also engage into providing the services, not limited for the accepting the deposits and provide the loan. Apart from that, nowadays the bank are engaged into the parabanking activity. आता बँक ही नुसती डिपॉझिट ॲक्सेप्ट करणं आणि लोन देणं एवढ्यापुरतीच मर्यादित नाही आहे विद्यार्थी मित्रो, तर ती वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्व्हिसेस सुद्धा तिथं देते. मग आता कोणते सर्व्हिसेस देते? द कमर्शियल बँक एन्श्युअर द बेस्ट सर्व्हिस टू द कस्टमर. द सक्सेस ऑफ द बँक इज डिपेंड अपॉन द सर्व्हिस प्रोव्हाइड बाय द बँक. द कस्टमर चूज दिस बँक दॅट प्रोव्हाइड द इम्प्रूव्ड सर्व्हिस. इफ यू वॉन्ट टू sustain your customer, you should provide the various service, because after 1991 the competition become वर्ल्डवाईड. अँड फॉर दॅट काय झालेलं आहे, तर तुम्हाला टिकून राहायचं असेल तर प्रायव्हेट बँक, फॉरेन बँक जशा फॅसिलिटीज, जशा सर्व्हिसेस कस्टमरला देतात तसं तुम्हीही दिलं पाहिजे. कारण आजकाल बघताय तुम्ही की नुसतं डिपॉझिट्स आणि लोन एवढीच फॅसिलिटी बँकेकडनं मिळत नाही, तर बँक प्रोव्हाइड यू द रेमिटन्स प्रोडक्ट, ई बँकिंग फॅसिलिटी, इमिजिएट सर्व्हिस, प्रिफर कार्ड इज गिवन बाय द बँक, म्हणजे अशा वेगवेगळ्या सर्व्हिसेस तिथं प्रोव्हाइड करतात. आणि जेव्हा एखादी बँक मला कन्व्हिनियन्स देत असेल, आय शुड प्रिफर द सर्व्हिस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर बँक ओनली ना. मला आता फॉर एक्झाम्पल माझं एका बँकेमध्ये खातं आहे, XYZ, दॅट इज अ पब्लिक सेक्टर बँक, तिथं माझी सॅलरी जमा होती, राईट. परंतु व्हेनेवर आय गो टू दॅट बँक देअर इज लॅक ऑफ कॅश. त्यांच्या ATMमध्ये सुद्धा कॅश नसती आणि त्यांच्या काउंटरला सुद्धा कॅशची कमतरता असते. मग अशा वेळेस मी त्या बँकेवर चिडते ना, बिकॉज यू आर नॉट प्रोव्हाइडिंग द कन्व्हिनियन्स टू मी. मग असे तिथं प्रॉब्लेम्स क्रिएट होतात. आणि जर इफ कस्टमर इज अनसॅटिस्फाईड विथ युअर बिझनेस, विथ युअर बिहेवियर, डेफिनेटली ही लिव्ह युअर बँक. आणि मग त्याचा फटका तुमच्या सेव्हिंग्जवर पडतो, तुमच्या कॅपिटल फॉर्मेशनवर पडतो. सो यू शुड एंगेज इन सर्व्हिस विच इज प्रोव्हाइडेड फॉर द कस्टमर्स कन्व्हिनियन्स. The next one is principle of secrecy. Always remember guys, banking business is run on the trust. Mutual trust should be there. आणि त्याच्याशी रिगार्डिंग तुम्हाला सिक्रेसी पाळणं हे खूप जास्त महत्त्वाचं आहे. यू कॅनॉट रिव्हील द इन्फॉर्मेशन ऑफ युअर कस्टमर एनीवेअर. दॅट सिक्रेसी यू शुड follow. The customer want to keep the secret about their valuable assets and money, so the bank must have to keep the secret about their customers account. If the commercial bank does not maintain the secrecy, the customer will be dissatisfied. आणि याच्याशी लॉ पण आलेला आहे, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने याच्याशी रिगार्डिंग एक कायदाही केलेला आहे की सिक्रेसी तिथं असली पाहिजे. कारण कुठल्याही कस्टमरला त्याची फायनान्शियल कंडिशन कुणाला दाखवायची इच्छा होत नसेल आणि बँकेत थ्रू जर ती कुठे रिव्हील झाली तर इट विल बी डेंजरस फॉर हिज फ्युचर ॲज वेल. त्यामुळं असलं कुठली इन्फॉर्मेशन लीक न होतात ती इन्फॉर्मेशन जी काही आहे ते पर्टिक्युलर कस्टमरलाच माहीत असली पाहिजे, बाकीला कुणालाही तुम्ही ती पुरवू नाही शकला पाहिजेत. म्हणजे प्रिन्सिपल ऑफ सिक्रेसी हे सुद्धा खूप महत्त्वाचं प्रिन्सिपल आहे इफ व्हेन यू आर एंगेज्ड इन टू द बँकिंग सेक्टर. अगेन आय एम रिपीटिंग, वी आर स्टडिंग द प्रिन्सिपल फॉर द बँकिंग. द फर्स्ट प्रिन्सिपल वी स्टडीड दॅट इज लिक्विडिटी. लिक्विडिटी इज नथिंग बट द कॅश होल्डिंग कॅपॅसिटी. नेक्स्ट वन इज द सॉल्वन्सी. सॉल्वन्सी means your ability to generate the capital, or you can say your capacity regarding capital. Next one is principle of profitability. Next one is principle of loan and investment. Fifth one is principle of saving. You should attract the saving. It is the main source of the capital generation, so it is your first function. Next, the principle of service. When you have to compete with the foreign institutions and the private bank, you should provide the good services to the customer. Next one is the principle of secrecy. When you are engaged into the financial condition, you should remains the secrecy regarding information. Next one is the principle of efficiency. The commercial bank should operate their business efficiently so that they can be the succeed at the objectivity. If the competitive market, there will be the no alternative way without the efficiency in the management. So the commercial bank must train their employee to increase the efficiency of management. Efficiency म्हणजे तुमची पर्याप्तता, और यू कॅन से तुमचं इफिशियंट म्हणजे आपण म्हणतो ना की कार्यक्षम असलं पाहिजे, मॅनेजमेंट असू दे किंवा बँकिंग फंक्शन असलं पाहिजे. द कमर्शियल बँक शुड ऑपरेट देअर बिझनेस इफिशियंटली. तुमचं जे बँकेचं कामकाज आहे ते तुम्ही व्यवस्थित केलं पाहिजे, कार्यक्षमतेनं केलं पाहिजे. त्याच्यासाठी मॅनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल असतं. मॅनेजमेंटनं देखील हे प्रिन्सिपल्स तिथं फॉलो केले पाहिजेत. इन दिस कॉम्पिटिटिव्ह मार्केट देअर इज नो अल्टरनेटिव्ह वे विदाउट इफिशियन्सी.
in the management. So the commercial banks must train their employee to increase the efficiency of management. आता nowadays तुम्ही बघताय की बँक कम्प्युटरायझेशन, टोटली बँक कम्प्युटरायझेशन झालेलं आहे आणि जर तुमचे एम्प्लॉई खूप वर्षांपूर्वी अपॉइंट केलेले असतील तर दे आर अनेबल टू हँडल ऑल द टेक्नॉलॉजी विच इज अडॉप्टेड इन द बँकिंग सेक्टर. मग फॉर दॅट यू शुड प्रोव्हाइड देम द ट्रेनिंग, यू शुड प्रोव्हाइड देम द वर्कशॉप रिगार्डिंग हँडलिंग ऑफ द टेक्नॉलॉजी इन द बँकिंग सेक्टर. म्हणजे तुम्ही असं नाही म्हणू शकत की तो माणूस खूप जुना हायर केलेला आहे, त्याला मॅन्युअलच काम करू दे. नो, नॉट ॲट ऑल. इफ यू वॉन्ट टू सस्टेन इन द मार्केट you should adopt the banking technology, and regarding this operating system you should provide the training to your employees. Is nothing but the principle of efficiency. And here's the तुमची efficiency असेल तर it will make your banking operation transparent, and that is why it also help you to attract the customer for your banking savings. And the last principle is about the principle of location. Location in the sense the commercial bank must have to locate their branches in the commercial area where many customers are available. The location must be safe for the customer and easy to communication system must be exist. This is the new principle added in the banking principle actually. But guys, always remember, whenever the bank want to establish the branch in any area, they require the license from the RBI, and RBI adopted very stringent policy regarding establishment of the branches. But if you are a worker or if you are an employee in the commercial bank, you should think about the profit, and if you want to enhance your banking business, you should be located in the commercial area only, which help you to attract the customer easily. Even it will help you to communicate with your customer easily. If you adopt that, if you establish that bank in the remote area, it will arises many problem regarding functions, regarding availability of sources. So instead of that, you should prepare the establishment of the bank branch in the commercial area, which help you to generate the capital easily, to attract the customer and provide the various bank products. But it is totally it is depend upon the Reserve Bank of India's rule. So regarding this lecture, we focused upon what are the principles which undertaken by the commercial bank. Amongst that, the first was the principle of liquidity, second principle of solvency, next principle of profitability, next principle of loan and investment, fifth principle of savings, sixth principle of service, seventh principle of secrecy, and last one is the principle of efficiency. You have to note down that slide as it is, because that question will be asked for the 10 marks. Explain the principle of banking sector. Okay, thank you so much.